Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, Allah Teala şu cuma günleri bizim için bereketli kıla kursun. En hayırlı gün, kıyaş çıkan en hayırlı gün cuma günü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem bizlerde şu cuma günü iki gayetke karaganda da beygirek bulup sanala. Şunun içinde şu cuma günün hürmetin anlap, derecesini anlap, şunda kelgenleri kızga Allah Teala dünya bakıtı hem ecir savapların versin. Hamdaki Allah Teala'ga aytgan har bir hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz erishib tura kursin. Aның сөйкле sanlı Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge irak türlerimizden çıkan salavat şeriflerimiz erişe kursin. Muhtaram kardeşler, bugün sileşip kelgen söz bular şükür kılı turunda, yani Allah Teala'ga rahmet aytu turunda. Muhtaram kardeşler, aytganimiz şeyinde Arap tilinde bar şükür degan söz, bar rahmet degan söz. Şulay bil. Arap kişisine rahmet deysen, o seni anlamaz. Rahmet ul Arap sözü bulsa da şulay bil. Şuna göre Arap tilinde rahmet etirge tilesen şükran deyler. Şükran, şu şükür degan sözden alıngan. Biz gene rahmet deyip istatarlar. Rahmet degan söz indi Allah'ın rahmeti bulsun sana deyip. Yani kişi sana izgilik işli, sen ona nerse bilendir kaytarıp beresin kile şu izgilikke. Nerse bilen? Allah'ın rahmetini sarap dua kılasın. Kıskartılıp kına indi ol rahmet deyip eytile. Şuna göre rahmet eytu bu üst çıratında rahmetli bulu, Tatar tilinde, Rus tilinde tercüme eytile şulay быть благодарным, говорить спасибо. Ama Arap tilinde rahmet eytu şulay bitinde ol şükür kılu. Şuna göre şükür kılu degen söz demek rahmetli bulu. Özüngnin halinge, özüngnin şuşa Allah Teala bergenge hamda indi gumumen Allah Teala'ga rahmetli bulu. Muhtaram kardeşler, İslam dininde Allah Teala'ga rahmetli bulu, ol indi akidanın, imanımızın bir ilişi. Anın başı deyip aytdik hatta. Ne için degende? Çünkü Allah Teala bizge nerse gene berse de biz Allah Teala'ga şükür kılabız. Hatta galimler, şulay namaz okuganlar, şükür namaz okuganlar nerse için? Şu şükür namazı okurga mümkünçilik bulgan için. Yani nerse içindir tügül şulay bitanda. Bu bir tek bir için tügül. Şu şükür namazını okurga Allah Teala mümkünçilik bergen için, nasip etken için şükür kılganlar. Şulay tip aytırga ula hatta Allah Teala özün maqtarga bizge ruhsat bergenge köre şunun içinde tagın rahmetli bulurga mümkün, şükür kılırga mümkün. Muhtaram kardeşler, Allah Teala'ga şükür kılu bu Allah Teala'nın berüçi itip tanu. Yani bizge nimet berüçi itip. Bizning nimetlerimizning çıganağı başı ikenin tanu Allah Teala'nın. Şuna göre de şükür kılu bu akide, imandan kile dip aytsan da bola. Endi elementar ravuşta şükür kılu, niçik şükür kılabız? Şulay bil, elhamdülillah degan söz. Elementar ravuşta şükür kılu bu elhamdülillah. Yani her bir nimetni Allah Teala'ga bağlap anga rahmet eytumunun için. Şuna göre ilk sileşkende niçik sileşkenler? Başni Krylova var biteli. Nersedi? Başni Krylova'da Бог послал вороне сыры. Шулай бит. Крыловта айтты. Ол айтны шулай бит. Ворона нашла сыр дип. Ну, по сути, ведь наны аузына Аллах Таала тыкмаган карганың шулай бу сырны. Ол бит наны каяндыр электирген, кимникидир чып калган шулай бит инде. Бүгүн эгер де язсалар, бу басняны деп айтгенде, аны язырлар иде шулай дип. Как-то случайно ворона нашла сыр дип. Шулай дип язырлар иде. Ләкин элек кеше барбыр дини булган. Шуңа күрә дә берәр ниғмәт килсә, берәрсенә хәтта каргага да шулай бит инде. Ул әйткән, Бог послал дигән. Алла бирде дигән шулай бит. Татарларда шулай сөйләшкәннәр. Ничек кардәш, машина алгансың икән? Әйе, менә Аллаһ Таала насыйп итте. Ягъни Аллаһ Таалага шулай бит бәйләп караганнар. Берәр кеше йорт салып чыкса, әйе, менә Аллаһның рәхмәте белән салып чыктык. Ягъни her bir nimetni Allah Teala'ga beylep, ol anın çıganağı, ol berüçi ikenin iskerlep kitu til bilen. Şulay bit. En birinci eli til bilen. Şulay mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, Allah Teala di kılından riza bulurdu. Eğer de ol aşağış içkeş,
Аллаһы Тәгаләгә рахмәт әйтсә дә, әлхәмдүлиллә дисә, хәмд әйтсә дә. Демәк, элементар рәвештә без ашадык, эчтек, һәм нәрсә дибез? Әлхәмдүлиллә дибез. Бүгенге көндә кай вакытта онытыла бу. Элементар рәвештә Аллаһ Тәгаләгә дуга кылу, биргән нигъмәте өчен ашау ичүдән нигъмәте өчен. Ни өчен ашау ичү бик тә монда ачык сыйфат. Чөнки ашау ашыйбыз, эчәбез көн саен. Мәсәлән, кайбер әйберләрне без көн саен кулланмаска мөмкинбез. Ләкин ашыйбыз, эчәбез көн саен, көненә берничә мәртәбә. Ул гына түгел, ашый һәм эчә һәрбер кеше. Хәерче дә, бай да. Хәерченең сыйфаты гына икенче, шулай бит бай кешенең сыйфаты икенче. Берсендә бер танышларга барган идем, хәлле кешеләр инде. Салат тора өстәлдә. Әйтәм, бу салат нәрсә дип атала? Шулай ди. Исеме таныш түгел инде. Без нәрсә беләбез инде? Летний салат, зимний салат. Шулай бит инде. Шубы бар тагын, шубы бар. Исеме таныш түгел инде, ниндидер шундай исем инде. Әйтәм, нәрсә керә соң бу салатка дип сораган идем. Санап чыкканда 4-5 әйберне берсе дә таныш түгел. Берсе дә таныш түгел. Бер исеме дә таныш түгел. Баш кашып торам, әйтәм, үсемлек булгач хәләлдер инде, шулай бит. Монда теге ит булмагач итне әйтмәде. Шуңа күрә инде менә әйтик, бай кешеләр шундый безгә таныш булмаган нәрсә ашый инде, шулай бит. Гадирәк кеше инде, шалкан кибәрәндә, шулай бит инде таныш булган берәр нәрсә ашый инде. Шул гына аермасы. Шуңа күрә ашыйлар хәерчеләр дә, байлар да. Һәм әлбәттә һәрберсе дә Аллаһ Тәгаләгә шөкер кыла. Шөкер кылырга тиеш. Бер караганда бу ризыкны Аллаһ Тәгалә әйткәнебезчә безнең авызыбызга китереп токмады үз кулы белән. Без бунда дөресен әйткәндә хәтта имансыз кеше, без түгел. Имансыз кеше монда Аллаһ Тәгаләне күрми дә ул. Ул бит эшкә барды, эшләде, акча алып кайтты, шулай бит. Бу акча белән кибеткә керде, кибеттән алып өйгә алып кайтты, пешерде, шулай бит. Яки хатынына әйтте пешерергә, аннан соң утырып ашады. Нинди озын процесс. Нинди озын процесс. Гайса алейхиссалам сахабалары белән берәр кая барганда нишләгән? Ул булай сахабалар белән утырганда, шулай бит инде үзенең ашыйсы килгәндә әйткән: "Я Раббым, ашарга бир" дигән. Күктән ашарга төшкән. Вот это я понимаю. Шулай бит. Монда бер нинди эшләргә дә кирәкми, бер нәрсә юк монда. Менә бу исмасам хикмәт монда. Шулай бит. Монда Аллаһка рәхмәт әйтмичә кемгә рәхмәт әйтәсең? Күктән сиңа ризык төшә, үзе кибеткә дә барасы юк, эшлисе дә юк. Шуннан соң бер сахаба әйтә: "Я Рабб, я Гайса ди. Аллаһның илчесе ди, моннан да хәерлерәк тагын нәрсә барсын ди. Күктән менә ризык төшә бит инде үзеннән үзе. Бу нигъмәттән дә тагын ниндирәк зур нигъмәт барсын дигәч, сакланып инде. Гайса алейһиссалам әйтә: "Үз кулың белән эшләп ашау" ди. Шуннан соң сахабалар эшләп башлыйлар. Сорамыйлар күктән төшүне. Хикмәт. Чөнки үз кулың белән эшләп ашап та Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булып калсаң, синең иманың ныграк. Чөнки син үзең эшләп тә, тырышып та, шулай бит хезмәт куеп та әйтәсең: "Алла бирде" дисең. Сиңа күршең әйтергә мөмкин: "Ну, ничек Алла бирсен инде аны" ди. Әнә тиреләп беткәнсең, бөкрәйгәнсең, шулай бит эшли. Бүшерең чыккан җинде ди, сиңа ди. Эшли ди. Ә син Алла бирде дисең һаман ди. Юк, син Алла бирде дисең, шулай ди. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям иң якты һәм иң гади бер мисал белән әйтә: ашаган, эчкән кеше Аллаһ Тәгаләгә шөкер кылса, Аллаһ Тәгаләннән риза була ди. Бу кешедән. Шуңа күрә без ашагач, эчкәчтән дуга кылабыз: "Әлхәмдүлилләh" ди. Балаларыбызны өйрәтәбез. Бу балаларның дуга кылулары бик күңелле ул, шулай бит. Алар самими, чиста йөрәк белән Аллаһ Тәгаләгә шулай дуга кылалар инде. Кул кичкенә кулларын күтәреп, шулай бит. Кай вакытта без онытып җибәрсәк тә, әлхәмдүлилләh, менә шулай кичкенә чактан балаларны өйрәтү бик әйбәт. Мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук шөкер кылабыз Аллаһ Тәгаләгә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Әгәр дә кешегә 4 әйбер бирелсә ди, аңа 2 дөнья бәхете бирелгән" ди. Кешегә 4 әйбер бирелсә. Беренчесе лисанун закир. Аллаһ Тәгаләне искә алучы тел. Аллаһ Тәгаләне искә алучы тел бирелсә кешегә, демәк бу кешегә бәхет бирелгән. Без мәсәлән сезнең белән шулай бит инде кайбер нәрсәгә зарланырга мөмкинбез. Кемнеңдер яхтасы юк мәсәлән монда, шулай бит инде. Кемнеңдер анда
пентхауслары юк, шулай бит. Кемнеңдер хатыны фотомодель түгел, далеко фотомодель түгел, шулай бит инде. Кемгәдер нәрсәдер җитми. Ләкин без монда безнең телебезнең Аллаһы Тәгаләне искә алганына без шөкер итәбез. Безнең телебез зикр кыла белә һәм ала. Әлхәмдүлилләh дибез. Бер егет бар иде без кичәнә чакта, мәчкә беренче тапкыр керде дә инде ул. Алар, светский тормышны яшәгән егетләр 90-нчы еллар бит инде. Шуннан соң бу егет әйтә, мин бер нәрсә белмим ди, диндән ди. Мин диндән бер нәрсә белмим ди. Мен дәвани бер әйбергә өйрәтте ди. Ауз билләһ минәш шайтанир раҗим. Шулай тәрбия инде ул. Шулай итеп, вот мине шуңа өйрәтте. Ну, крутой сөйләшә инде ул. Теге. Безнең кебек түгел, шулай бит, крутой малайлар алар. Вот шуңа өйрәтте, мин шуны беләм ди. Ягъни, һич югында бу егетнең дә теле шулай бит зикр кылучы. Бу егетнең теле зикр кыла. Шуңа шөкер кылырга кирәк шулай бит. Башка әйберем булмаса да. Бу егет инде һәм мәрхүм, аны кыйнап, турап ыргыттылар. Аны кешкә таптылар, аннан соң теге башларын кисеп, аяк кулларын кисеп, шулай иттереп аны юкка чыгардылар. Аллаһу агалам, менә шундый хикмәтләр дөньяда мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә тел шулай бит зикр кылса бер нигъмәт. Ва калбун шакирун, рахмәт әйтүче, шөкер кылучы йөрәк ди. Ягъни йөрәгең Аллаһ Тәгаләгә шөкер кыла белсә, Аллаһ Тәгаләгә шөкер кыла белгән кеше кешегә дә шөкер кыла ул. Шөкер кылу рәхмәтле булса, икенче нигъмәт. Өченче нигъмәт ва баданун сабир. Әгәр синең тәнең сабыр булса ди. Безнең тәнебез төрле авыртулар кичерә. Шуңа сабыр итсәк, Аллаһ Тәгалә шулай бит безгә нигъмәт биргән. Безнең башыбыз авырта, иртә белән торганда, аягыбыз авырта шулай бит. 40-тан соң гомумән тиз генә торып китеп булмый әле ул. Әзрәк кенә разгон кирәк шулай бит, урыннан торып киткәндә. Әзрәк сузылып, болай, аннан соң резко торсаң, бәла җирең шатырдап та куярга мөмкин. Шуңа күрә шуңа сабыр итә беләбез. Шуңа сабыр итә беләбез. Тән ул авырта, шулай бит, авыртулар сизә ул. Кай вакытта ачлык сизә, кай вакытта авырту сизә, кай вакытта менә хәзер бар. Авырып китә шулай бит, җан авыртмый бит. Мәсәлән, температура күтәрелгәндә җан авыртмый, тән авырта. Менә шуңа сабыр итә белгән кеше, шушы хикмәтләргә бәхетле кеше ди. Һәм дүртенчесе, кем белә дүртенчесе? Наугад. Ни за что не угадаете. Яхшы хатын ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Дүртенче нигъмәт ди. Дөньялыкта да сиңа файда бирүче һәм ахирәттә дә файда бирүче. Уйлап карагыз әле. Яхшы хатын ди. Яхшы хатын нинди? Хатын иман китергән яхшы хатын. Ягъни теләсә кайсы хатын түгел, просто яхшы гына түгел, иман китергән мөселман хатын. Менә бүген бит инде һаман теге сүз бетми әле. Россиядә, Мәскәүдә кабул иткән фәтва турында. Шулай бит. Мөселман егетләренә христиан һәм яһуд кызларын аларга ярамый дигән фәтва чыкты. Шулай бит. Сүз һаман бара интернетта. Монда вообще баталия китте хәзер инде. Сугыш китте анда хәзер. Кем кабул итә, кем кабул итми, кем риза түгел моның белән. Әйтерсең, гомер буе кешеләр Коръән белән яшәгәннәр. Мин шуңа шаккаттым. Бу фәтваны кабул иткәч, теге кешеләр бик каты теге нишләп ярамый дип теге каршы чыгалар. Гомер буе Коръән белән яшәгән кеше диярсең. Гомер буе шушы сөннәт белән Коръән белән яшәгән, хәзер инде шушының Коръәнне укыганда, анда рөхсәт димәк, фәтва бар, рөхсәт түгел. Хәзер инде ачуы чыкканмын. Ничек инде ул әйттермиме? Беркемнең дә ачуы килми, мәсәлән, мөселман кызының мөселман булмаган егеткә кияүгә чыга алмаганына берсенең дә ачуы килми. Хәҗәп. Я булмаса, мөселман егетенең буддист кызны алырга ярамаганына берсенең дә ачуы килми. Бу миңа Кытай кызы шидер, шулай бит. Япон кызы шидер миңа, ярамый. Ничек теге ансына берсенең дә ачуы килми. Гаҗәп нәрсә инде. Мин монда сүз алып бармыйм, ярыймы, ярамыймы дип. Шулай бит, әгәр дә инде хатын аласыгыз килә икән, Коръәндә рөхсәт ителгән христиан һәм яһуд кызларын алырга, ләкин чыгып чабырга димәгән хәзер аларны алырга. Шулай бит. Күрше бар, Наташа, киттем, иләнәм. Юк, хәзер чыгып чабырга димәгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ике дөнья бәхете иманлы яхшы хатын ди. Мөслимә, шулай бит, динле яхшы хатын ди. Әгәр бәхетле буласың килсә, ике дөньяда да. Аны шулай гына карарга кирәк, шулай бит. Анда бер проблемада булмас иде, әгәр мөселман кешесе чыннан да үзенә, дөньясына, ахиратына бәхет теләп,
мөселман кызын сайласа. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә шундый нәрсә. Кемнеңдер шушы иманлы, яхшы хатыны бар икән, димәк, куанырга кирәк. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, Суфиян ас-Саури әйтә, рахимахуллаһ, ике бәхет бар ди. Ике бәхет, ике нигъмәт бар ди. Аллаһ Тәгалә сиңа шушы ике нигъмәт бирсә, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт кыл, шуның өчен ди, шөкр кыл ди. Беренчесе ди, түрәләр янына барасың булмаса ди, ул зур бәхет ди. Ишек шакып түрәләр янына барасың булмаса, ул зур бәхет. Мин шәхсән, мәсәлән, үзем бер дә яратмыйм түрәләр янына йөрергә. Шәхсән, үзем. Нервым җитми янына. Керсәм, бәреп үтерермен шикелле. Тәкәбберлек нәйен, шулайдыр инде ул. Бер дә яратмыйм. Барып, ишек шакып, фәлән, теге күз нурым, галиҗәбем, теге шулай бит, баш өсте, шулай иттереп, шулай бит инде. Менә шулай барасы булмаса, чөнки түрә янына баргачны шулай эшләргә кирәк. Син анда кирип, аяк тибеп, миңа моны бирә әле дип әйтә алмыйсың бит, шулай бит. Шуңа күрә дә бу зур бәхет ди. Түбәнсенәсең юк, сорыйсың юк. Димәк, син аңа мохтаҗ түгел. Ул зур бәхет, зур шатлык. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу нигъмәт. Бүгенге көндә үз көнеңне үзең күреп, кешегә барып сорамасаң, шөкр кылырга кирәк. Икенче нигъмәт ди, мөхтәрәм кардәшләр, табибларга барасың булмаса ди. Асы зур нигъмәт. Бүген табибка ләгеп тә булмый әле, теләсәң дә шулай бит. Шуңа күрә, барасың булмаса тагын да әйбәт. Аллаһ Тәгаләгә шөкр кылырга кирәк, рәхмәт әйтергә кирәк шушы, димәк, булган сәламәтлегеңгә ди. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ике нигъмәтнең кеше кадерен белми ди. Беренче нигъмәт ул да булса сәламәтлек ди. Әле генә әйткәнебезчә шулай бит, табиб янына барырга булмагач, димәк, син сәламәт инде. Сәламәтлекнең кеше кадерен белми ди. Бу иң зур байлыкларыбызның берсе. Аны сатып алып булмый шулай. Менә Рокфеллер теге миллиардер үлеп китте бит, 6 тапкыр йөрәк алыштырган. 6 тапкыр йөрәк алыштырган, акча бар, 7-нчесенә дә гомер беткән шулай бит. Шуңа күрә сәламәтлек булса, синең бер йөрәк алыштырасың юк. Әлхәмдүлилләһ, шулай бит. Йөрәгең эшли, шуңа шөкр кыл, шуңа рәхмәт әйт. Кулың күтәрә, кулың эшли шулай бит, аякларың эшли, Аллаһка шөкр, шуңа рәхмәт әйт. Аллаһ Тәгаләгә шөкр кыл. Кемдер бу нигъмәткә дә ия була алмый. Кемдер хыяллана, үз шулай иттереп, бер аягыма басып йөрсәм иде дип. Кемдер хыяллана, шушы якты нурны күрсәм иде дип шулай. Кемдер хыяллана, ишетсәм иде дип. Ягъни, безнең күпме байлыгыбыз бар, шуңа без шөкр кылырга тиешбез. Бигрәк тә менә хәзер шушы авырулар килгән заманда. Һәм икенчесе байлык дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, буш вакыт ди. Буш вакыт ул зур нигъмәт, мөхтәрәм кардәшләр. Эшләгән кешеләрне күрсәгез, аларның 1 минут, 1 секунд буш вакытлары юк. Телефонны читкә дә куя алмыйлар. Теленә йоклый да алмыйлар, шулай бер нәрсә эшли алмыйлар. Шуңа күрә буш вакытыгыз бар икән, өйгә кайтып, рәхәтләнеп ял итә аласыз икән, шулай бит инде утырып, балалар белән, гаилә белән, димәк, бу зур нигъмәт, зур бәхет бу. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә безнең уйлым күбе безгә шушы нигъмәтләрне биргәндер ди. Шуңа күрә шөкр кылырга онытмыйк булар өчен. Зур нигъмәт дип менә шулай кабул итеп, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт әйтергә кирәк. Мөхтәрәм кардәшләр, инде русчада сөйләп китербез. Аъузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о благодарности. Благодарности Аллаху Субханаху ва Тааля. Аллах Тааля в Коране говорит: Бисмиллахир рахманир рахим. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Если вы будете благодарны, то я вам увеличу. Ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид. Но если вы будете неверны, то мое наказание сильное. Здесь обратите внимание, как благодарность и неверие идет как антонимы. Получается, антоним неверия должен быть вера. Но здесь именно идет благодарность. Почему? Потому что само по себе понятие веры это уже включает в себя благодарность. Может, даже сущность веры это и как раз есть благодарность. Потому что когда ты, например, признаешь, что Создатель всего Аллах Тааля, это значит, ты уже Его благодаришь. Это значит, ты уже осознаешь, что Он источник всего, не кто-то другой. И за это, соответственно, признание уже благодарность. Было бы неправильно, например, когда тебе кто-то что-то дает, а ты говоришь: мне это не ты дал. Знаешь, как это обидно. Когда человеку дал, денег дал, например, он говорит: а ты мне ничем не помог.
он тебе говорит в один день. Ничем не помог. Обидно очень, да? Поэтому, естественно, люди, которые говорят, что Бога нет, или Он не создатель, или еще что-то, приписывают это кому-то, чему-то другому, это как раз и является неблагодарностью Аллаху за то, что Он нам дал. Поэтому в нашей вере уже заложено само понятие благодарности. Один из табигинов сказал, у кого есть благо, то есть у кого собрались блага какие-то, а блага есть у нас у всех сейчас в современном мире, то мы должны говорить, что? Альхамдулилля. Надо чаще говорить альхамдулилля, видя у себя блага, чтобы Аллах Тааля не лишил этих благ и увеличил эти блага. Вы знаете историю, когда лежал один человек, слепой, ничего не видит, ни рук, ни ног у него нет, ну, лежит кусок мяса, так скажем, да? Лежит и говорит «Альхамдулилля, Альхамдулилля». И у него спрашивают, за что ты благодаришь Аллаха? У тебя же ничего нет. Он говорит, я благодарю Аллаха за то, что могу говорить «Альхамдулилля». То есть это уже само по себе является даром Аллаха. У каждого из нас есть какой-то дар. Неужели у нас нет чего-то больше, чем у этого инвалида, лежачего, да? Без ног, без рук. У каждого из нас есть, альхамдулилля. У каждого из нас есть. Поэтому мы в любом случае должны говорить альхамдулилля, почаще благодарить Аллаху субханаху ва тааля. У кого много печали и горести в жизни, что он должен говорить? Он должен говорить астагфируллах. У кого-то жизнь не складывается. Постоянно какие-то проблемы там. Иногда бывает неудачный день, например, даже. Бывает так, с утра до вечера. А у кого-то бывает неудачный год, а у кого-то неудачная жизнь. Печали проходят. Поэтому этот человек побольше должен говорить астагфируллах. А тот, у кого денег мало, бедный, постоянно нуждается, что он должен говорить? Он должен говорить «Ля хауля ва ля куввата илля билляхил алиyyил азим». Побольше, почаще. Это помогает, например, может помочь в бизнесе, когда у тебя бизнес не идет, дел нет каких-то, да? Побольше говоришь «Ля хауля ва ля куввата илля билляхил алиyyил азим», и иншаллах Аллах Тааля дает тебе ризк и пропитание. Также, дорогие друзья, Пророк ﷺ сказал, Аллах Тааля, если дал человеку какой-нибудь нигмат, какой-нибудь дар, благо, большой или маленький, говорит, и человек за это сказал «Альхамдулилля», то Аллах Тааля даст ему еще больше и лучше. К сожалению, очень часто мы с вами не благодарим Аллаха за оказанный нам дар. Например, ты хотел машину. Да, ты хотел машину, например. Какую ты хотел машину? О какой машине мы мечтаем? Мерседес? БМВ? Ну, пускай будет БМВ. Сейчас это популярная марка среди премиум-класса. Ты хотел БМВ. Но Аллах Тааля дал тебе... Ну, что тебе Он дал? Да, Рафиль. Шкода Рапид? Да, Аллах Тааля дал тебе Шкода Рапид. Ты говоришь, о Аллах, я же просил Мерседес, БМВ, а ты мне дал Шкода Рапид. Что-то это... Нестыковочка? Да? Нестыковочка? Ну, я уж возьму, ну, так-то это... Я уж не отказываюсь, в принципе, как бы, да? Но ты понимаешь же, да? Помнишь? БМВ. То есть человек не должен себя так вести, а это так и происходит. Когда Аллах Тааля, ты просишь у Аллаха что-то, Он тебе дает, а ты уже недоволен результатом. Что-то вот не сошлось, да? Не идеально, не по мне. Вот когда ты скажешь за эту Шкоду Рапид «Альхамдулилля», «О Аллах, спасибо за твой великий дар», Аллах Тааля тебе еще в придачу дает, БМВ дает еще, о которой ты мечтал, да? Но ты через полгода понимаешь, что это была плохая мечта. Да, потом уже понимаешь. Тем не менее, вот таким образом, то есть иногда Аллах Тааля, ты просишь что-то, Он тебе дает. Но не всегда, что ты просишь. Может быть поменьше, может быть похуже. И смотрит. Будет ли он благодарить меня, этот раб? И вот испытание. Поэтому мы в любом случае должны говорить «Альхамдулилля Аллаху», что бы он ни дал. И в этом заключается наше дальнейшее развитие и успех. Также, дорогие друзья, Пророк ﷺ говорит, я, говорит, удивляюсь делам верующего, му'мина, мусульманина.
у него, говорит, все благо. У него. Если его постигло какое-то благо, счастье, он говорит «Альхамдулилля», благодарит Аллаха и саваб получает. А если, говорит, его постигает какое-то несчастье, он терпит, опять-таки говорит «Альхамдулилля» и тоже получает саваб. Дорогие друзья, в итоге для верующего человека неважно, как он живет, хорошо или плохо, счастливо или несчастливо. В итоге, в любом случае, он получает саваб, если благодарит Аллаха. То есть рай не зависит от твоего качества жизни. Но вот твоя благодарность влияет на качество жизни там, в ахирате. Ну и в этом мире, соответственно. Поэтому очень просто себе выработать вот эту схему. Неважно, что у тебя есть, что тебе дал Аллах Тааля. Благодари Его. И ты получишь, иншаллах, и в этом мире. А если ты в этом мире что-то не получил, ты получаешь еще больше в ахирате. Потому что если верующий чего-то лишился в этом мире, то Аллах Тааля дает ему в том мире еще больше. Это очень интересные правила. В Коране сказано, еще сура Такафур, мы постоянно читаем его во время джумга. Вы, наверное, удивляетесь, почему я постоянно читаю эту суру, да? Удивляетесь, нет? Вы даже не знаете, что я читаю. На самом деле, да? Уж куда, что-то греха таить, да? Мы же все люди свои, как говорится, да? А там без разницы, что он читает, чтобы быстрее прочитал и его уйти быстрее, да? Вот в конце этого суры там сказано потом вы будете спрошены о благе. Это в судный день мы будем спрошены за блага, которые дал нам Аллах Тааля. Нагим. О каком же благе Аллах Тааля будет нас спрашивать? Да, там много хадисов. Говорится, например, у человека спросят, на что он потратил здоровье, откуда он брал деньги, на что тратил, молодость там и так далее, да? Есть такие хадисы и так далее. Но ученые говорят, Аллах Тааля будет нас спрашивать об следующих благах. Тень, где пьют холодные напитки. Об этом благе Аллах Тааля спросит. Я тебе дал это благо. Я тебе дал тень, где ты пил холодные напитки. Кажется, что за благо? Ерунда какая-то, да? Что это за благо такое? Сейчас поясним потом. Аллах Тааля будет спрашивать нас о сытости живота. То есть, когда мы наелись, это благо. Аллах Тааля спрашивать будет нас о красоте природы и вкусе сна. Скажете, что ерунда какая-то. Где машины? Где женщины? Да? Где деньги? Где здания? Дело в том, что все богатства, которые человек зарабатывает, они нужны именно для этого. Чтобы он сидел в тени и пил холодные напитки. Чтобы он почувствовал сытость живота. Потому что если денег полно, а тебя здесь пусто, смысл-то от этих денег. Чтобы ты наслаждался природой. Поэтому, когда у людей много денег, они куда едут? Наслаждаться хорошими видами. Правильно же? Они же не сидят дома, когда денег много. Они ездят несколько раз. По возможности покупают там виллу у озера Кома, например. Очень красивые места, я посмотрел фотографии. Или на Альпах, там в Альпах где-то, да? То есть, для чего? Они же не покупают квартиру в Нью-Йорке где-то там, да, на Манхэттене. Там смотреть нечего. Там люди только работают как бы. Если деньги есть, люди там не покупают. Ну, а как вложение может быть? Вот. Поэтому красота природы. Ну и, конечно, вкус сна. Если у тебя нет сна нормального, да, полноценного, ты не наслаждаешься, да. Везде, вот когда рекламу дают, да, вот красивой жизни, белая постель, пальмы, да, ты просыпаешься, рядом кокос, да, естественно, да. То есть, вот это атрибут хорошей жизни и наслаждения жизнью. Вот об этом будет спрашивать Аллах Тааля. Потому что деньги и все остальное, как раз они нужны именно для этого. Вот человек, если это ощутил, альхамдулилля, что самое интересное, все эти вещи можно ощутить и без денег. Что самое интересное. Но не совсем уж без денег, а когда вот в наших условиях. Мы природой можем наслаждаться? Да. Можем спать? Ахатляны. Можем. Даже с кокосом можем спать. Но есть кокос, да?
Ну, лучше с парями, чем спать, конечно. Так, по-татарски. Можем, опять-таки, да, пить холодные напитки в тени. Альхамдулилля, посадил дерево, там, сиди, пей. Да, проблем нету. У нас наоборот солнце ищем зимой, а не тень ищем, да? Это можно, альхамдулилля. То есть человек может получить эти удовольствия, соответственно, за это он должен благодарить Аллаха. За что он еще должен благодарить Аллаха, дорогие друзья? За то, что он создан таким, какой он есть. Пророк ﷺ говорит, что Аллах Тааля разделил создание свои на 4 части. Это ангелы, джинны, люди и шайтаны. Из них, из этих вот существ, если их всех разделить на 10 частей, 9 из них это ангелы. Их очень много. Если собрать всех джиннов и людей, шайтанов, то число их все равно будет меньше, чем ангелов. 4 части, если это все собрать на 10, 9 из них будут ангелы, их очень много. Только одна из них часть будут джинны и люди. То есть мы с вами попали в вот эту одну часть. Скажете, а в чем фишка? Разве это радость? Может быть, лучше быть ангелом? Не совсем. Ангелы не знают тех наслаждений, которые мы получаем. От брака, например. От рождения детей. От вкусной еды. От чтения Корана. У них нет этих наслаждений. Мы можем получить эти наслаждения. И эти наслаждения мы можем получить еще в раю, иншаллах. Они не могут. У них другое немножко создание. Поэтому мы должны еще за это благодарить. И мы должны благодарить Аллаха за то, что мы мусульмане. Сейчас я вам приведу цифры, очень интересные. Какой процент мусульман, верующих вообще, попадет в рай? А сколько людей попадут в ад? Запоминайте цифры. Создания разделены на 10 частей. Вот. В общем 4, да? На 10, если они разделены, 9 из них ангелы. Все, их убираем. Джинны и люди, они тоже разделены на 10 частей. Если мы их разделим, то 9 из них шайтаны и джинны. Шайтанов и джиннов гораздо больше, чем людей. Представляете, сколько их? Только одна часть – это люди. Теперь эту одну часть делим. Эта одна часть разделена еще на 125 групп. На 125 групп. 100 из них, из этих 125 групп, 100 из них – это Ядюч-Мядюч, Сатуч и Малюк. Это народы, которые будут в аду. Неверующие. Сколько их будет, представляете? Их будут миллиарды. По самым скромным подсчетам, Ядюч-Мядюч будет около 9 миллиардов на Земле. Больше, чем людей сейчас живущих. Это они будут в аду. То есть остаются еще 25 групп. Из этих 25 групп 12 – это народы Рума, Сахляба и другие. 6 из них – это народы Запада и Эфиопы и так далее. Другие 6 – это народы Востока, тюрки, Ханана и другие. Все они в аду. Из этих 25 частей 24 в аду. Остается только одна группа, да, которая будет в раю. Ну, те, которые попадают в ад, тюрки тоже есть, да? Кто эти тюрки? Это, скорее всего, татаро-монголы. Они были неверующими в общей массе своей, как бы, да? Ну, в начале. Они нападали на всех, действительно там завоевывали, города рушили, в том числе даже мусульмане пострадали. Возможно, они. Аллаху а'лям. То есть это не мы. Мы, тюрки, альхамдулилля, ислам приняли. Не думайте, что мы в аду. Смысла нет сейчас, да? Читать тут намаз и так далее. Из этих, то есть только одна группа, получается, мусульмане. И эти мусульмане тоже разделены на 73 части, и только одна из них в раю. Вы понимаете? Ахлю сунна валь джамала. Мы попали вот в эту какой-то, да, процент. Какой маленький процент мы попали. Вот за это мы должны благодарить Аллаха. Мы могли в какой-то секте сейчас оказаться. Их сект было очень много. Мы проходили с вами секты. Вот за это действительно стоит благодарить Аллаха. Это так вот, понимаете, это хуже рулетки. В казино выигрывают чаще, чем вот так вот.
попадаешь вот в эти проценты, да, маленькие. Поэтому, альхамдулилля, что мы с вами, верующие, в эту группу попали. Поэтому есть такое понятие благодарность за веру. Это самая большая благодарность за самую большую нигмат. Потому что без веры все остальные блага не имеют никакого смысла. И как же благодарить Аллаха? Очень коротко. Значит, первый этап – это благодарить языком. Второй этап – это познание сердцем. То есть в сердце, чтобы было состояние благодарности Аллаху. Третье – это труд частями тела. Каким образом? Гайбадат делать и сохранять себя от харама. Вот это и есть благодарность Аллаху истинная, которая действительно проявляется во всем. От мыслей до дел человека. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.